بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر کافی ٹائم کے بعد، کافی گیپ کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، کیونکہ انتہا سے زیادہ مصروفیت ہے، وقت بالکل نہیں مل پا رہا ہے۔ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ مصروفیت کیا ہیں، آپ سے ڈسکس کروں گا۔ آج کی جو اہم ویڈیو بنائی ہے اور جس پرپس کے لیے بنائی ہے وہ ہے کہ مرکری جو ہے وہ ایریز کے اندر ڈائریکٹ ہونا۔ یہ آج کی بڑی خبر ہے کہ مرکری جو ہے وہ ایریز میں ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے 15 مئی کو۔ مرکری برج حمل میں ڈائریکٹ ہو جائے گا 15 مئی سے، تو اس کے اثرات 5 زوڈیک سائنس پہ بڑے ہی زبردست اور بہت ہی شاندار پڑیں گے، جس سے ان کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہوگا اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع دے گا۔ تو یہ آج کی بڑی خبر ہے، اور اس بڑی خبر کو آگے لے کر چلنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ تو دوستو 15 مئی کو مرکری برج حمل میں ڈائریکٹ ہو جائے گا، اور اس کا اثر 5 زوڈیک سائنس پہ بڑا ہی شاندار پڑے گا۔ اور مرکری کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک تیز رفتار اور ایک زبردست قسم کا ستارہ ہے، سیارہ ہے۔ اس کا کمپیریزن ہم ایک ایسے نوجوان سے کر سکتے ہیں کہ جو بہت ہی پرجوش ہو، بہت باتونی ہو اور بہت ہی برق رفتاری سے کام کرتا ہو۔ تو اگر یہ ذائچے میں مضبوط ہو اور اچھا ہو تو یہ کسی بھی شخص کو زمین سے آسمان پر لے جاتا ہے، اور کاروباری طور پر، مالی طور پر، جسمانی طور پر بڑا ہی زبردست فوائد پہنچاتا ہے۔ اچھا، اس کی جو حکمرانی ہے وہ ورگو پر ہے اور جیمنی پر ہے، اور ورگو میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور پائسز میں یہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اگر 15 ڈگری پر پائسز میں ہی موجود ہو تو یہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ وہ کون سے زوڈیک سائنس ہیں جس پر اس کا بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا اور 15 مئی سے ان کی قسمت چمک جائے گی۔ وہ 5 زوڈیک سائنس میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے وضاحت کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلا فائدہ مرکری کے ڈائریکٹ ہونے کا ملے گا جیمنی کو، یعنی برج جوزا، جن کا مون سائن برج جوزا ہے۔ سن سائن کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں مون سائن کی بات کر رہا ہوں، جن کا مون سائن جیمنی ہے۔ ان کو اس کا سب سے پہلے فائدہ ہوگا۔ پروفیشنلی، کاروباری لحاظ سے، نوکری کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے جیمنی کو سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ان کے 11th ہاؤس میں ڈائریکٹ ہو رہا ہے، اور 11th ہاؤس ان کا پروفیشنل لائف کا گھر ہوتا ہے۔ اس مدت کے دوران آپ کے سماجی رابطے بڑھیں گے، پیشہ ورانہ کامیابی ملے گی، زندگی میں سبقت ملے گی اور آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ یہ جو مرحلہ ہے یہ آپ کو ایک مضبوط بیس فراہم کر سکتا ہے۔ اس کی ڈپینڈنسی آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن پوزیشن چاہے کچھ بھی ہو، آپ کو مالی ریلیف تو ملے گا۔ اگر آپ کا پیسہ کہیں پھنسا ہوا ہے وہ پیسہ آپ کا نکل آئے گا۔ اگر آپ قرض میں ہیں آپ قرض سے نکل آئیں گے، اور آپ قرض ادا کرنے سے اگر قاصر ہیں تو وہ قرض بھی آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ آپ کی مالی پریشانیاں اب ختم ہو جائیں گی اور آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا، بونس بھی مل سکتا ہے۔ یہ سارے امکانات جیمنی والوں کو ڈائریکٹ ہونے سے، مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے ملیں گے۔ دوسرا زوڈیک سائن جس کا مرکری کے ایریز میں ڈائریکٹ ہونے کا فائدہ جس کو حاصل ہوگا وہ ہے کینسر، برج سرطان۔ کینسر کے 10th ہاؤس میں یہ ڈائریکٹ ہوگا مرکری۔ یہ ایک اچھا وقت ہے، آپ کو بیرون ملک جانے کا موقع ملے گا، اور کیونکہ مرکری جو ہے وہ غیر ملکی زمینوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اس لیے آپ کو بیرون ملک جانے کے مواقع میسر آئیں گے، بیرون ملک جا کے نوکری کرنے کے مواقع ملیں گے۔ آپ کی تخلیقی جو صلاحیتیں اس میں اضافہ ہوگا، آپ کے ساتھی، آپ کے سینئرز آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے، اور آپ کا کیریئر اگر ابھی تک ٹریک پر نہیں تھا تو اب ٹریک پر آ جائے گا۔ جاب کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا وقت ہے، اس سے اچھا وقت مل نہیں سکتا۔
शुभ मुहूर्त है। अच्छी मुलाजमत की पेशकश हो सकती है जिससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। पेशा वराना ज़िंदगी में कैरियर के संग मील साबित होंगे। तो ये चीज़ें जो है वो कैंसर वालों को मौके बहुत मिलेंगे और उनका जो कैरियर है वो ट्रैक पर आ सकता है। तीसरा ज़ोडिएक साइन जिसे इस ट्रांजिशन का ज़बरदस्त फ़ायदा होगा वो है लियो यानी बुर्ज असद। मरकरी जो है वो लियो के 2 घरों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, एक सेकंड हाउस पे और एक 11th हाउस पे। मगर ये जो मरकरी डायरेक्ट हो रहा है ये आपके 9th हाउस में हो रहा है। तो लियो अफराद अपने आप को ख़ुद को मज़हबी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होता हुआ पाएंगे। मुमकिन तौर पर आप ज़ियारत व हज वग़ैरह कर सकते हैं, मज़हब की जानिब रुझान बढ़ सकता है। कारोबारी अफराद के हवाले से बात करें तो बैरून मुल्क आपके ये कारोबार के दरवाज़े आपके लिए खुल जाएंगे। आपको माली फरावानी हासिल होगी। प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद को बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके मिल सकते हैं जिससे उनकी माली मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे और माली तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। एक बार फिर बताता चलूँ कि ये जितनी भी प्रेडिक्शन की जा रही है आज की, ये मून साइन के हवाले से। अगर आपका मून साइन लियो है तो ये प्रेडिक्शंस आप पर लागू। अगला ज़ोडिएक साइन जिसे इस ट्रांजिशन का बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है तो वो है विर्गो। अगर आपका मून साइन विर्गो है तो ये ट्रांजिशन जो है वो आपके 8 हाउस में होने जा रही है। 8 हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा और ये बहुत अच्छा फेज़ होगा वरासती प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप काफ़ी टाइम से अपनी वरासती प्रॉपर्टी हासिल करने में नाकाम रहे हैं तो अब वो हासिल हो सकती है। अचानक से माली फ़ायदा, अचानक माली फ़ायदे आपको हासिल हो सकते हैं। अचानक तरक्की आपको मिल सकती है, जैसे प्रमोशन वगैरह का मिल जाना, अचानक बोनस लग जाना। मुलाज़मत के अच्छे मौक़े मिल सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है तो वो पैसा आपको मिलने के चांसेस आपके बन जाएंगे। स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहें, सरमायाकारी करना चाहें तो स्टॉक मार्केट में भी आपको अच्छा मुनाफा हासिल हो सकता है। अगला ज़ोडिएक साइन जिसके ऊपर इस ट्रांजिशन का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो है सेजिटेरियस। जिनका मून साइन सेजिटेरियस है उनके लिए भी ये ट्रांजिशन, ये डायरेक्ट हो जाना ये बहुत अच्छा रहेगा। 5th हाउस में सेजिटेरियस के डायरेक्ट होगा, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाएगा। आप बेहतरीन मंतकी फ़ैसले करेंगे। इंसान के ज़िंदगी के फ़ैसले ही तो सब कुछ अहम होते हैं। सबसे ज़्यादा अहम इंसान के फ़ैसले जो इंसान को सही या गलत ट्रैक पर डाल देते हैं। बेहतरीन सौदे होंगे अगर कारोबारी अफराद हैं तो बहुत अच्छे और इन्फ्लुएंशियल पीपल से मिलेंगे जो जिसे कह सकते हैं कि हम हाय बाअसर लोग, उन लोगों के साथ आपके राब्ते होंगे। नए प्रोजेक्ट्स आप शुरू कर सकते हैं। आपके कारोबार को, आपके कैरियर को सही सिमत पर आपको ये डाल देगा ये ट्रांजिशन। आपके अंदर नई नई महारतें पैदा होंगी। एक अच्छा वक्त है आपके कैरियर को एक नई सिमत देने का। लहजे को तंदुरुस्त रखें, आपके मामलात बहुत अच्छे हैं। यानी कि ये जो ज़ोडिएक साइंस हैं इन सब के लिए यही मशवरा है कि इस नादिर मौके से फ़ायदा उठाएं, इस ट्रांजिशन का फ़ायदा उठाएं। 15 मई से ये ट्रांजिशन होने जा रही है और ये ट्रांजिशन बहुत ज़बरदस्त है और साल के अंदर जो है ना वो बहुत ही अच्छे आपको ये मौके मिल रहे हैं। तो इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएं और इन्हें जाने ना दें। यही लम्हात होते हैं, लम्हात का तो खेल है। पल में इंसान ज़मीन पे चला जाता है और पल में ऊपर आसमान पे चला जाता है। तो ये लम्हात का गेम है और इस पर अगर आप नज़र षानी करें, देखें कि किस तरह से जो है वो इंसान के दुरुस्त फ़ैसले उसको मंज़िल मक़सूद तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए प्रेडिक्शंस के साथ, नए पेशन गोई के साथ। अल्लाह ने मुझको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।